خدا کا ہزار بار شکر ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو، مجھے، مسلمانوں کو، مومنین کو رجب، شعبان، رمضان جیسی سلسبیل عنایت فرمائی۔ وہ مہینے جس میں رحمت خداوندی عروج پر ہے، وہ مہینے کہ جن کی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے مجھے اور آپ کو بھرپور انداز میں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، نہیں معلوم اگلے برس ہم میں سے کون زندہ رہے جو اس مبارک مہینوں سے نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ سکے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جو پچھلے سال ان مبارک مہینوں میں آپ کے ہمارے ساتھ مل جل کر جشن منا رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے، قصیدے پڑھ رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے، مگر آج وہ اپنا سفر حیات کو مکمل کر کے اگلے سفر کی جانب، سفر آخرت کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی لیے ان وقت کو، ان ایام کو، ان لمحوں کو ضائع کیے بغیر ان کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے ہمیں بھرپور انداز میں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ خدا کا ہزار بار شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس پاک پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کی ولادت کا جشن منانے کے لیے مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مومنات کرام، ماہ رجب ماہ ولایت ہے، ماہ شعبان ماہ رسالت ہے، اور ماہ رمضان ماہ توحید ہے۔ مومنات کرام، اس پاک پروردگار عالم نے شعبان کے مہینے میں ہمیں زینت پنجتن شہزادی زینب بنت علی سے نوازا، تکمیل پنجتن امام حسین علیہ السلام جیسی نعمت عنایت فرمائی، پھر تسکین پنجتن حضرت ابو الفضل عباس جیسی نعمت سے سرفراز کیا، پھر شبیہ پیغمبر نہ صرف شبیہ پیغمبر بلکہ شبیہ پنجتن حضرت علی اکبر علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، پھر نور پنجتن حضرت قاسم علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، پھر وقار پنجتن امام زین العابدین علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، اور پھر 15 تاریخ کو، شعبان کی 15 تاریخ کو، مبارک تاریخ کو وقار پنجتن، وارث پنجتن امام زمانہ علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل حیدری یا امام زمان علیہ السلام کی شان پر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعمت عظمی سے نوازا۔ مومنات کرام، ولادت کے واقعات کو چھوڑتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو اگلے مرحلے پر چلیں کہ یہ تو آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ 15 شعبان معظم کو 255 ہجری کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت کا دن زمین پر صرف آپ اور میں جشن نہیں مناتے بلکہ عرش پر بھی جشن منایا گیا۔ کیوں نہ منایا جائے؟ انبیاء نے منایا، آئمہ نے منایا، ملائکہ نے منایا، جنات نے منایا، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جشن ولادت امام زمانہ علیہ السلام مناتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی، والعصر قسم ہے وقت عصر کی، والعصر قسم ہے قرآن کریم فرقان حمید کی، والعصر قسم ہے امام حسین علیہ السلام کی، والعصر قسم ہے عصر عاشور کی، والعصر قسم ہے پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے کس چیز کی؟ رسول خدا کی نبوت کی، والعصر قسم ہے علی کی ولایت کی، والعصر قسم ہے امام مبین کی، والعصر قسم ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، اور والعصر قسم ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس آیت کا مصداق، ایک مصداق امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مبارک بھی ہے، اسی لیے میں اور آپ انہیں صاحب العصر والزمان بھی کہتے ہیں۔ مومنات کرام، امام ہادی جو پروردگار عالم بنا کر بھیجتا ہے وہ علم میں، اخلاق میں، کردار میں، شعور میں، بصیرت میں سب سے افضل ہوتے ہیں، اور میرا اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس 5 سال میں جب ان کی جو علم و حکمت تھی وہ اتنی بلند تھی
کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی علم و حکمت ہے. کون ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام؟ 5 مرتبہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر نام لے کر قرآن کریم میں کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ 3 مقامات پر انہیں پروردگار نے سلام بھیجا ہے. کون کون سے مقامات؟ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی اس دن سلام پیش کیا, جب مظلومانہ شہادت ہوئی اس دن سلام پیش کیا, اور جب روز محشر وہ زندہ کیے جائیں گے اس دن سلام پیش کیا. تو مومنات کرام ذرا وقار امام زمانہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آگے بڑھوں مومنات کرام اور آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوئی آگے بڑھوں کہ آپ محسوس کیجیے گا تذکرہ امام زمانہ علیہ السلام بہت سارے مذاہب میں ہوتا ہے مگر اس کا نام مختلف ہے. توریت میں, زبور میں, انجیل میں موجود ہے, فقط قرآن میں موجود نہیں ہے. اسی طرح بہت اور سے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ بھی ایک فرد کی, ایک ہستی کے انتظار میں ہیں جسے نجات دہندہ کہتے ہیں اور آپ امام زمانہ کہتے ہیں. مومنات کرام, آج کا دور جو میں اور آپ گزار رہے ہیں غیبت کا دور ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2 حصے تھے, 2 مرحلے تھے, ایک غیبت صغریٰ اور دوسرا غیبت کبریٰ کا. آپ اور میں بہت ہی پرآشوب دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ وقت کہ جس وقت میں لوگ امام زمانہ کے وجود سے کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں, اور کیا کیا بہت سارے اعتراضات, کوسچنز کھڑے کرتے ہیں. ہم تھوڑے سے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, مجھے نہیں معلوم میں کیسے مکمل کروں, مگر بہرحال جو لے کر آئی ہوں کسی حد تک پہنچاتی ہوں آپ کی خدمت میں. تو کچھ اعتراضات ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے, تاکہ جب کوئی ہمارے بچے کے سامنے اعتراض کرے تو ہمارا بچہ علمی طور پر ادب کے ساتھ اسے جواب دے سکے. یاد رکھیے گا, پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے, یہ اعتراض ہے. تو ان سے کہنا پڑے گا جو غیبت کا فلسفہ اور عقیدہ ہے نا, وہ دین اسلام میں نیا نہیں ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے. کیوں؟ پروردگار ہے, نظر نہیں آتا. فرشتے ہیں, نظر نہیں آتے. جنت موجود ہے, نظر نہیں آتی. جہنم موجود ہے, نظر نہیں آتا. اسی طرح شیطان موجود ہے جس سے مجھے اور آپ کو ہر وقت خطرہ بھی ہے اور بچنے کا حکم بھی ہے, نظر نہیں آتا. جنات موجود ہے مگر نظر نہیں آتے. ہوا موجود ہے, امپیکٹ نظر آتا ہے, ہوا نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے وجود میں, انسان اپنے وجود پر غور کرے, میرے وجود میں, آپ کے وجود میں عقل موجود ہے, نظر آتی ہے. روح موجود ہے, نظر آتی ہے. ہر چیز تو نظر آ رہی ہے, روح نظر نہیں آتی. جب داخل ہوتی ہے بطن مادر میں تب بھی نظر نہیں آتی, اور جب خارج ہو جاتی ہے انسان کے جسم سے تب بھی نظر نہیں آتی. اس طرح گریویٹیشنل فورس ہے, نظر آ رہی ہے کسی کو. تو یہ کہنا کہ جو چیز ہے نظر کیوں نہیں آتی, کہ خود اپنے اندر ہی ایک عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے. مومنات کرام, اس کے بعد آج کل کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر موجود ہے تو ان کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہونا چاہیے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات. ان کی کوئی ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے, کیونکہ دور حاضر میں طرح طرح کے اعتراضات ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے علماء فرماتے تھے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, فرماتے تھے جیسا سوال ہو ویسا جواب دیا کرو, سامنے والے کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے. تو اگر سوال ہے کہ واٹس ایپ نمبر چاہیے تو ہے نا, امام زمانہ کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے, واٹس ایپ نمبر بھی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس گروپ میں حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے, حضرت خضر بھی موجود ہے, حضرت ادریس بھی موجود ہے, اور تمام رائے حق کے شہداء بھی موجود ہیں. اس گروپ کے ایڈمن امام زمانہ علیہ السلام خود ہیں. جس طرح آپ اور میں گروپ بناتے ہیں تو وہ ہم ایک سیٹنگ لگاتے ہیں, ہماری مرضی کے بغیر کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے معیار کا تو وہ میرے گروپ میں ہے. تو ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب امام زمانہ علیہ السلام نے گروپ بنایا تو وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں, معیار تو بلند کرو. ہم تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنے گروپ میں ایڈ کریں گے, زیارت کرنے ہم آ جائیں گے, نہ صرف یہ کہ زیارت کرنے آ جائیں گے بلکہ تمہیں اتنا موقع بھی دیں گے کہ ہمارے نورانی ہاتھ کو بوسہ بھی دے لینا. بلکہ اگر تم نے فضیلتوں کو بلند کیا تو ہم تمہاری پنجگانہ نماز کی امامت بھی کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک سوال ہے کہ سائنس نہیں مانتی ہے. سائنس ہے نا ہر طرف, تحقیق ہے نا ہر طرف, ریسرچ ہے نا ہر طرف, تو دل نہیں مانتا, سائنس نہیں مانتی کہ اتنے عرصے سے ہیں اور زندہ ہیں. تو اس کا بھی بہت آسان سا جواب, بہت سیدھا سیدھا جواب اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہی ہوں. کوئی فلسفے کے ساتھ نہیں, کوئی منطق کے ساتھ نہیں, بہت آسان زبان میں, تاکہ میرے بچوں تک پہنچے بات. مومنات کرام, بالکل ٹھیک بات ہے. اگر سائنس نہیں مانتی ہے, آپ نے تحقیق کرنی ہے, کب, کیوں اور کیسے کرنا ہے, تو یہاں سے مت کریں پلیز, اس کے لیے پیچھے چلتے ہیں. سب سے پہلے کب اور کیوں یہاں سے کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم اور جناب حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے. کب اور کیوں کیسے کرنا ہے آپ نے, تو یہ کیجئے کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے اتنا پانی نکلا کہ پوری زمین پر پھیل گیا. کیسے ممکن ہے, آج کی ماڈرن زندگی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ماڈرن سائنس نے اتنی ترقی کر لی, میڈیسن نے اتنی ترقی کر لی, مگر یہ پاسبل نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے کرتے سے شفا ملی؟ کیسے ممکن ہے کہ جناب مریم کے لیے جنت سے
हर आया करते थे कैसे मुमकिन है कि रसूल खुदा मेराज पर गए, कैसे मुमकिन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बना, कैसे मुमकिन है, कैसे कैसे करना है ना, तो कैसे मुमकिन है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नारे नमरूद गुले गुलजार हो गई, कैसे मुमकिन है ये तमाम चीजें, कैसे मुमकिन है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा नरम हो गया, कैसे मुमकिन है कि हजरत सुलेमान हवाओं पर सफर करते थे, कैसे मुमकिन है कि इमाम हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से कुर्ते आ गए, कैसे मुमकिन है कि फातिमा ज़हरा की कनीज इज्जत की दुआ पर जन्नत से तुआम आ गया, और कैसे मुमकिन है कि हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से जुल्फिकार आ गई। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरी तेज रफ्तारी पर जरा मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि बहुत तेजी से मैं गुजर रही हूँ, मुझे अंदाजा है। मुमिनात करम, जब बात मेरी मौला की आई तो कैसे मुमकिन है कि हम तज़किरा किए बगैर आगे बढ़ जाए। एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में हदिया करूँ। नाम आपने सुना होगा मौलाना इस्माइल देवबंदी का, जो मुबल्लिग आजम कहलाते थे, यानी जहां भी मनाजरा होना है ना, डिबेट होनी है, तो वो स्पेशलिस्ट थे, वो चैंपियन थे, उनको बुलाया जाता था। और वो मकतबे फिक्र जाफरिया के लिए एक नेमत उज़मा थी जिसे परवरदिगार आलम ने खातून जन्नत के जरिए से हम तक पहुंचाई। तो एक जगह वो मनाजरे में बैठे हुए थे, मनाजरा हो रहा था, सामने वाले भी ज़ाहिर है कि हाफिज़ान कुरान है, उलमा है, पढ़े लिखे लोग थे, और यहाँ पर मुबल्लिग आजम इस्माइल देवबंदी बैठे थे। मनाजरे का उन्वान था कि अली सबसे अफजल क्यों है। तो वो बयान करने लगे कि मेरे आका, मेरे मौला वो हैं कि जिनके लिए आसमान से जुल्फिकार आई। इतने जुमला मुबल्लिग आजम ने कहा तो सामने वाले जो थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ए इस्माइल, तुम ये वाली बातें ना शियों के मजमे में किया करो, तुम्हें वाह भी मिलेगी, नारे भी मिलेंगे, मगर ये बात अकल नहीं मानती है। तुम्हारी समझ में आती है ये बात? अब कौन एतराज कर रहा है? वहां के बैठे हुए उलमाए कराम। तुम्हारी अकल में आती है ये बात कि परवरदिगार आलम ने आसमान पे भट्टी लगा रखी है? समझते हैं आप भट्टी, जहां पे लोहे को गर्म किया जाए फिर उसे किसी शेप में तब्दील किया जाए। तो इस्माइल देवबंदी मुस्कुराने लगे। अली का शेर है, जहां भी होगा शान से कहते हैं ना बयान करेंगे। मुस्कुरा के इस्माइल देवबंदी ने इरशाद फरमाया कि आपने कुरान पढ़ा है? वो बहुत नाराज हुए, आपको पता नहीं है हम हाफिज़ान कुरान हैं। कहा अच्छा ठीक है, आपने आप लोग हाफिज़ान कुरान है, आपने कुरान भी पढ़ा है, तो कुरान में ये पढ़ा है कि कौम बनी इसराइल के लिए आसमान से दस्तरख्वान नाजिल हुआ करता था। हाँ हाँ हमने पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? तो फरमाया, कितना खूबसूरत जुमला, मद्दे मुकाबिल का जुमला, जैसा सवाल था वैसा जवाब। इरशाद फरमाया कि जो परवरदिगार आलम आसमान पर देगे पका सकता है, वो आधा किलो लोहा गर्म नहीं कर सकता। इस तरह बात अजिया करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुमिनात किराम, परवरदिगार आलम की बारगाह में 3 दिन बहुत ही खास हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने अपने दिन यौमुल्लाह कहा। इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, पहला दिन ज़बूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का है। कायनात में अभी तो कोई इनकलाब मैंने और आपने देखा ही नहीं है, कायनात में नहीं देखा है, अभी तो कोई ऐसा इवेंट हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा इवेंट अभी होना बाकी है, जिसे क्या कहते हैं? ज़बूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने उस दिन को अपना दिन करार दिया। दूसरा दिन जो परवरदिगार आलम की बारगाह में बहुत मोहतरम है, जिसे परवरदिगार अपना दिन करार दे रहा है, वो कौन सा है? ज़बूर इमाम ज़माना के बाद रजत का दिन। जिस दिन कौन से लोग उठाए जाएंगे? 2 तरह के लोग। बहुत आसानी से मैं इस बात को आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। एक वो जिनसे इंतकाम लेना है, जो जालिम थे, जाबिर थे, जो गासिब थे, उनसे एक उनको उठाया जाएगा। और दूसरे कौन से उठाए जाएंगे? दूसरे वो जो बेहतरीन मोमिन थे, जिन्होंने जमाने गैबत में, जो मैं और आप जमाना जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, जिन्होंने जमाने गैबत में बेहतरीन काम, बेहतरीन जमीना फराहम किया, उन्हें उठाया जाएगा। उनकी कब्रों में निदा दी जाएगी कि क्या तुम्हारे वक्त के इमाम ने ज़हूर किया है, जिसकी खातिर तुमने इतनी मेहनतें की थी, तुम चाहते हो तो उठो और उनके लश्कर में शामिल हो जाओ। तीसरा दिन कौन सा है जिसे परवरदिगार आलम ने अपना दिन करार दिया? वो यौम क़यामत है, यौमुल फ़स्ल है। वो दिन जिस दिन हक को बातिल से जुदा किया जाएगा, जिस दिन अहले जन्नत को अहले जहन्नुम से जुदा किया जाएगा, जिस दिन मुमिनीन को काफिरीन से जुदा किया जाएगा। मोमिनात किराम, आइए अब दर्स की बारी है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो वक्त मैं और आप गुजार रहे हैं, सिर्फ नारे
सिर्फ बातें मैं भी आऊँ यहाँ पर खिताब करूँ और चली जाऊँ? क्या यही तरीका है ज़माने गैबत में इमाम ज़माना पे मोहब्बत को जाहिर करने का? नहीं मोमिनात कराम, हमें इस दौर में कुछ करना है, कोई काम है जो मेरे और आपके ज़िम्मे है। किससे पूछूंगी काम? कौन बताएगा मुझे ये काम? कोई आलिम नहीं, कोई मुज्तहिद नहीं, कोई दावी नहीं, बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। हमारा दीगर नारा है सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। इमाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन काम ज़माने गैबत में जो मोमिनीन ने करना है, मेरे लिए और आपके लिए बता रहे हैं ना, वो है बेहतरीन अंदाज में, भरपूर अंदाज में इमाम ज़माना का इंतजार। अच्छा, इंतजार करें तो बस इंतजार करें, क्या करेंगे? तदबीर इंतजार करेंगे, कोई और काम नहीं है मुझे करने को, इसी काम में मुझे और क्या करना है? अब समझिएगा, मौला फरमाते हैं बेहतरीन तरीका, बेहतरीन और भरपूर काम है इंतजार। मगर इसी इंतजार में बैठ के इंतजार नहीं करना है, इसी इंतजार के लम्हात में मैंने और आपने अपने आप को कैसा बनाना है? अपने तकवे को बुलंद करना है और अपने नेक इखलाक को बुलंद करना है। मैंने तहज्जुद किया, मैं अक्सर अपने सुनने वालों से कहती हूँ कुरान की आयत पढ़ें या हदीस पढ़ें, दुआ पढ़ें, क्योंकि एक ज़ाहिरी मतालिब हैं जो वो अल्फाज दे रहे हैं, मगर एक बातिनी मतालिब भी है, वो उसी को मिलते हैं जो वहाँ रुकता है, जो गौर फिक्र, तदब्बुर और तफक्कुर करता है। जब मैंने गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कितना खूबसूरत वसी जुमला है। मौला ने ये नहीं फरमाया फकत तकवा इख्तियार करो, और ना ही फकत ये फरमाया कि सिर्फ नेक इखलाक पैदा करो, नहीं, दोनों चीजें चाहिए। क्यों? आपने बर्ड देखा जो फ्लाई करता है? दो विंग्स हैं, एक पर आप काट दीजिए वो कभी फ्लाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से जहाज बनाए इंसानों ने, दो पर बनाए ना उड़ने के लिए, इसी स्ट्रक्चर को देख के। जब मुझे और आपको रूहानी परवाज चाहिए, जब हमने और आपने सफर कमाल पर पहुंचना है, तो मेरे और आपके पास भी दो बेहतरीन पर होने चाहिए। वो कौन से हैं? एक है तकवे का और दूसरा है नेक इखलाक का। क्या तकवे में सब कुछ नहीं होता? नहीं, तकवा इबादत से पैदा होगा। आप इबादत में खुशू खुदू बढ़ा दीजिए, इबादत बढ़ा दीजिए, आप में तकवा पैदा होना शुरू हो जाएगा। मगर याद रखिए, अगर कोई मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, हाजी है, हाफिज है, मगर उसका इखलाक मखलूकात के साथ, इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ फकत में, मखलूकात के साथ अच्छा नहीं है, तो वो नेक इखलाक वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि इखलाक भी नेक हो और फिर इंसान मुत्तकी और परहेजगार भी हो, तब कहीं जाकर वो हकीकी मुंतजिर बनता है, हकीकी मोमिन बनता है। मोमिनात कराम, बहुत से ऐसे हमें तरीके दिए गए हैं जिसके जरिए से हम अपने इमाम से रास्ता बेहतर कर सकते हैं। चंद एक पेश कर देती हूँ। सूरह यासीन पढ़िए, बहुत मुख्तसर कर दिए, सारी जुज़ियात मैंने छोड़ दिए। रोजाना इमाम को हदिया कीजिए, आपका इमाम का ताल्लुक, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और क्या हासिल होगा? आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं दुनिया की कोई चीज नहीं है फकत, बल्कि दीन और दुनिया, जिंदगी की भी आखिरत की भी सआदतें हासिल होंगी। सब शामिल कर लीजिए इसमें। इसी तरीके से सूरह यासीन के बाद अगर आपने सूरह बनी इसराइल की तिलावत हर शब जुमा की तो इमाम की ज़ियारत नसीब होती है, खुशू को चाहिए। इसी तरीके से ज़ियारत आले यासीन की तिलावत भी बयान की गई है। और मोमिनात कराम, आप जानते हैं एक मरतिया इमाम ज़माना ने पढ़ा, मगर एक मरतिया इमाम ज़माना का मौला मुत्तकियान ने पढ़ा। वो एक हदीस है, जब मैंने पढ़ा, गौर किया, 2 दफा पढ़ा, क्योंकि ज़ाहिर है आप तक आने के लिए हम 50 मरतबा पढ़ के आते हैं। जब हमने 50 मरतबा पढ़ा होता है ना, तो वो चीज खुद कहती है, जरा समझो तो सही। वो हदीस दरअसल मरतिया इमाम ज़माना है, जो मौला मुत्तकियान इमाम अली सबसे मजलूम इमाम है, इसकी जो तारीफ है वो चौथे इमाम ने खुद की है। मगर वो क्या इरशाद फरमा रहे, कह रहे हैं हमारे वक्त हमारे लिए बयान कर रहे हैं कि इमाम ज़माना हमारे दरमियान घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इस मजलिस में, हर मजलिस में आपके मेरे दरमियान आते हैं, आपकी मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी और आपकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं, आने के बाद सलाम करते हैं। मगर अफसोस मैं नहीं पाती, मैं नहीं पहचानती, मैं नहीं जानती। दावाए मोहब्बत कहता है कि मुझे उनकी आवाज नहीं आती, उनका नूरानी चेहरा नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता, अगर कोई सवाल करता है ना कि इमाम कब ज़हूर करेंगे, इतना अर्सा गुजर गया, कब आएंगे, तो उनके लिए मुख्तसर सा जवाब किसी आलिम का, जाकिर का नहीं है, किसी मुज्तहिद का नहीं, इमाम ज़माना का अपना दर्द है जो वो बयान फरमाते हैं कि तुम्हारा एक गुनाह, मुसलमानों से नहीं कह रहे हैं, मोमिनीन से बात कर रहे हैं, चाहने वालों से, अपने चाहने वालों से,
तुम्हारा एक गुनाह मेरे ज़बूर में 40 दिन की ताखीर का सबब बनता है। अब जरा सोचिए कि अगर मैंने दिन में 10 किए, 100 किए, 1000 किए, ताखीर कहाँ से है? यहाँ से है। सिर्फ मैं और आप क्या गिरिया करते हैं? शायद मेरे अमाल देखकर मेरे वक्त का इमाम रोता होगा। ये दावा मोहब्बत और नतीजा कुछ भी नहीं। मोमिनात करम, आजकल जिस्मानी बीमारियों की तरह ज़हनी बीमारियां भी बहुत आम हो रही हैं। हम सब बीमार होते हैं, कभी जाना पड़ता है हमें कंसल्टेंट के पास, कभी साइकेट्रिस्ट के पास और जाके हमें सेशन लेने पड़ते हैं। कभी डिप्रेशन है, कभी टेंशन है, कभी एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। आप मेरी मोहब्बत नहीं समझते, मैं आपकी नहीं समझती। आप मुझे वैसा रिप्लाई नहीं करते जैसा हम अपने, मैं आपको वैसा नहीं करती। ऐसे ही चल रहा है, हम सबको यही है, एक दूसरे से शिकायत। मैं आपको बताऊं, एक मौला की हदीस है, घर जाइएगा। हमारी दीवारों पर, मुझे बहुत, अपने घर के लिए भी मैं सोच रही थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सोचकर, मेरे घर की दीवार पर सब लगा है, जरूरी और गैर जरूरी सब लगा है, डेकोरेशन पीसेस, ये सारी पेंटिंग्स लगी हैं। कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए से मेरी निगाह पड़े, मेरे बच्चों की पड़े, मेरे शौहर की पड़े, एक लम्हे के लिए ही तकी इमाम ज़माना याद नहीं है। आज जाइएगा मेरी बहनों, जाके नहीं आता, कुछ नहीं आता मत कीजिए। इमाम ज़माना की एक हदीस बता रही हूँ, वो हदीस मोहब्बत नामा है चाहने वालों के नाम, वो हदीस शिकवा है चाहने वालों के नाम। अगर कोई महसूस करे तो उस हदीस को जाकर लिखे, खूबसूरत अंदाज में लिखे और अपने दीवार पर लगा लीजिए। फिर आप देखिएगा आपके वजूद से हर तरह की टेंशन, परेशानियां, बीमारियां, ज़हनी सुकून आपको जो नहीं मुयस्सर है, वो उस हदीस को देखने से होगा। कौन बात कर रहा है आपसे? कोई आम इंसान बात नहीं कर रहा, इमाम वक्त बात कर रहे हैं। क्या फरमाया इमाम ज़माना ने? चाहने वालों के नाम, आपके नाम, मेरे नाम। फरमाया हम तुम्हारे अमूरे जिंदगी से गाफिल नहीं है। कितनी मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त मेरी खबर रखें, मेरे माँ बाप मेरी खबर रखें, मेरी तकलीफों, मेरी परेशानियों को सब सुनें, सब महसूस करें। कोई नहीं महसूस करता तो बताने की भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आधे लोग खुश हैं, तुम भी परेशान हैं, और आधे लोगों को परवाह नहीं है तुम्हें क्या परेशानी है। मगर इमाम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे अमूरे जिंदगी यानी हालात से, परेशानियों से, बीमारियों से गाफिल नहीं हूँ। इसमें शिकवा, इसमें मोहब्बत नामा। अगला जुमला सुनिए, शिकवा, मोहब्बत करने वालों के नाम शिकवा। आगे क्या इरशाद फरमाया मौला ने? और मैं तुम्हारी याद को भुलाने वाला नहीं, तुम मुझे नहीं याद करते। 24 घंटे में थे मेरे पास सबको जवाब देने के। आप लोग मुझे मैसेज करते, मैं जवाब देती हूँ, एक को जवाब देती हूँ। मगर क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं अपने इमाम से राब्ता कायम कर सकूं, इमाम से 5 मिनट बात कर सकूं 24 घंटे में? नहीं है हमारे पास। फिर कैसा दावा है मोहब्बत? बात को मुकम्मल किया मैंने। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। पिछली दफा पेंसिल की एक एग्जाम्पल मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, आपको पसंद आई थी। मैं बच्चों के लिए आती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत अदमन सी स्टूडेंट हूँ। आज भी एक एग्जाम्पल लाई हूँ अपने बच्चों के लिए। मैंने सुना था अपने साथ से, वो जब भी हमें दर्द देते थे तो कुछ ना कुछ नया लाते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। वो कहते थे मैं तुम लोगों को अट्रैक्ट करके सिखाता हूँ, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई ना तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो मैं उन्हीं के फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल पेश करने आई हूँ। ये एक कागज है, नजर आ रहा है? अगर ये मैं किसी को दूं, आए आप ले लें, कोई लेगा? किसी को चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बेकार है, किसी के काम का नहीं है। लोग सोचेंगे एहसान भी नहीं, और क्या करेंगे इसका? इसके बदले ये भी एक कागज है मेरे हाथ में। अगर मैं ये आपको किसी बच्चे को बुलाकर दूं तो वो लेगा, खुशी लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू है, इसकी अहमियत है। कुछ नहीं तो इससे 5 चॉकलेटें ले आएगा, आपके लिए, मेरे लिए 5 कप चाय ले आएगा। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ, जब दुनिया वाले, आप और मैं, इस पेपर को, बेकार पेपर को अहमियत नहीं देते तो कैसे मुमकिन है वो जो इमाम ज़माना है, जिन्होंने इनकलाब बर्पा करना है, जिनके जरिए से ये दुनिया अमन व अमान का गहवारा बनेगी, कैसे मुमकिन है कि वो हम जैसे बेकार लोगों को अपने लश्कर में शामिल करें? खुदारा तकवे के जरिए, नेक इखलाक के जरिए अपनी कीमत को बुलंद कीजिए। जितनी कीमत बुलंद होती जाएगी उतने मैं और आप इमाम ज़माना की नजरे करम की जानिब मुतवज्जा भी होते जाएंगे और वो उनकी नजरे करम हमें हासिल भी होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप आज से इमाम ज़माना के जश्न में इमाम ज़माना से वादा करके उठें कि मौला अब हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तकवे को बुलंद करें, हम कोशिश करेंगे कि अपने इखलाक को बुलंद करें, ताकि क्या करें, आपके असाब व अंसार में शामिल हो सकें। बस बात को मुकम्मल करती हूँ, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ। एक तलावत करके 25
چلے مومنات کرام، میرے پاس 5 منٹ ہے تو بس میں آپ کی خدمت میں ایک چیز کو پیش کر دوں جو میں لے کر آئی تھی. آپ کسی کو بھی پکاریے، آپ پروردگار کو پکاریے، آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ بی بی فاطمہ الزہرا کو پکاریے، دعا قبول ہوگی. آپ کسی بھی امام سے توسل کیجیے، دعا قبول ہوگی. میں روایات، احادیث اور کتابوں کی روشنی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہی ہوں. آپ کسی بھی ہستی کو پکاریں گے مگر دیا آپ کو امام زمانہ کے ذریعے جاتا ہے. اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا کیجیے. کوئی بھی مسئلہ آپ مولا متقیان کے پاس لے کر جائیں گے، مولا متقیان اس مسئلے کو امام زمانہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور امام زمانہ پھر میری اور آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں. اسی لیے مومنات کرام، آج دور حاضر کی جو تحقیق ہے وہ کہتی ہے کہ انسان جتنا لکھے گا اپنی پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو، تو اس کی آدھی پریشانی وجود سے ختم ہو جاتی ہے. اس طرح بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماڈرن تحقیق ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے کہ آپ اپنی ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو لکھیں. آپ کی ٹینشن، پریشانیاں آدھی کی کون سکھا رہا ہے؟ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جن کے پاس صرف سائنس ہے، تحقیق ہے. میرا آپ کا برین ہے، ہم پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور نئی نئی ریسرچ ہمیں دیتے ہیں. ہمیں یہ بات مولا متقیان نے بھی سکھائی، امام حسین نے بھی سکھائی. اور پھر اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھتے ہیں. تو بس میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ عریضہ فقط 15 شعبان کے لیے مخصوص نہ کیجیے. جس وقت تکلیف محسوس کریں، جس وقت مسائل محسوس کریں، جس وقت مشکل محسوس کریں، جس وقت گھٹن محسوس کریں، اسی وقت اٹھیں، عریضہ لکھیں اپنے مولا کے نام اور ہدیہ کریں. آپ کے پاس تو کتنا بہترین زندہ اور جاوید کہتے ہیں نا وسیلہ موجود ہے. یہ وہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں نہ کہ ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے تھا. اسی لیے اپنے بچوں کو عادی بنائیے کہ بیٹا جب مشکل آتی ہے ایک عریضہ لکھو. ضروری نہیں ہے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہمارے پاس عریضہ نہیں ہے تو آپ اسے سکھائیے. اوپر تم امام کو سلام لکھ دو، بسم اللہ لکھو، امام کو سلام لکھو، اپنے مسائل لکھو، اسے لپیٹو، عطر لگاؤ اور اسے آٹے میں رکھ کے. ہمارے پاس تو کتنا آسان ہے کہ ہم کالج پہ جا کے ڈال سکتے ہیں. خدا رہا اپنے بچوں کو یہ سکھائیے. آپ کے بچوں کو کبھی بھی ماہر نفسیات کے پاس جانا نہیں پڑے گا. میں پہلے بھی بول چکی ہوں، وہ قوم جو خود کہتے ہیں نا دوسروں کو سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو سیشن دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو موٹیویٹ کرنے کے لیے آئی تھی، آج اگر اسے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس سے بڑی بربادی کی کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی. کیونکہ ہم نے محمد و آل محمد کے در کو، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. بس بات کو مکمل کرتے ہیں. دینے کو میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے درود محمد و آل محمد کی خدمت میں کیا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ہاتھوں کو بلند کیجیے. میں نے اپنے بچوں کو جہاں جہاں میں پڑھتی ہوں میں نے ان کو عادی بنایا ہے. جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، اپنے وقت سے امام کو پکارا کریں. مل کر 3 مرتبہ بآواز بلند ایک ساتھ مل کر امام زمانہ کو پکاریں گے اپنی انفرادی اجتماعی حاجات کے لیے. یا صاحب الزمان مولا، بلند آواز میں. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. یا صاحب الزمان مولا 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 محفل کی قبولیت کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. بے روزگاروں کے روزگار کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. بے اولادوں کی اولاد کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. شادہ معصومین کی زیارت کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. امام زمانہ کے اصحاب و امثال میں شامل ہونے کے لیے. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے مل کر بآواز بلند 3 مرتبہ. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. یا صاحب الزمان مولا
مولا مولا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله